सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम एशिया टैलीविजन देख रहे हो। दोस्तों मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा ते हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर के वाल जाण तो पहलां पंजाब के मौसम की हाल बयानी। लंघे कल पंजाब दे विच कुछ कुछ थावां ते मींह पैण दीआं खबरां प्राप्त होईआं। जलंधर ते आले दुआले दे खेतरां दे विच मौसम साफ ते गर्म रहा। अगली गल ये आ भी जिस तरीके नाल 43-44 डिग्री तक कुछ दिन पहलां तक तापमान हो जाता सी, हुण काफ़ी लुढ़किया। ये गल कह सकते हैं कि 6 तो लैके 8 डिग्री तक थले आया, क्योंकि पंजाब दे विच कल भी 37 डिग्री के आले दुआले तापमान रहा। मौसम विभाग ने यह गल कही है कि आउंदे 48 घंटे पंजाब का मौसम साफ रहने की भविष्यवाणी है। पर यह है भी मॉनसून पौना जिमें 15 दिन पहले ही पंजाब दे विच आईयां सी ते भरवें मींह पैण की इस वक्त भविष्यवाणी की गई सी, पर पूरे पंजाब दे विच उस पद्धर दे उत्ते मींह नहीं पाए। मौसम विभाग ने कहा जी कि पौना थोड़ा जिहा धोखा दे गईयां, पर एक हफ्ते बाद इन्हां ने पंजाब दे विच फिर एक्टिव यानी कि सरगर्म हो जाना। बाकी वक्त दसू, सारी कहानी सामने आ जानी है। पर जेकर पहली वड्डी खबर के वाल जाण तो पहलां दुनिया के महान फुटबालर रोनाल्डो दे वल्लों एक प्रैस कॉन्फ्रेंस के विच बैठण वेले सामने वाले मेज़ तो 2 कोक दीआं बोतलां चक के परे करन दे नाल संबंधित जानकारी साझी कर गए तां 29,000 करोड़ रुपये का रगड़ा कोक कंपनी नूं लगा। हालांकि अरबां खरबां रुपये की मालक कंपनी है, पर जदों इस महान फुटबालर ने कोक दीआं 2 बोतलां चक के ते परे करतियां मेज़ तो तां उहदा मतलब ये नहीं कि उहदी कोई कोक कंपनी दे नाल वैर विरोध वाली गल है। सगों गल यह है कि रोनाल्डो अपनी सेहत के प्रति बड़ा चौकन्ना। उन्होंने बिल्कुल भी ठंडे पसंद नहीं, उन्होंने कोई भी कोल्ड ड्रिंक पसंद नहीं। वो अक्सर ये गल कहने कि वध तो वध पानी पीओ तो सेहत बनाने वालियां होर चीज़ां लैणियां चाहीदियां, ना कि सेहत विगाड़न वालियां। पर मैं इस गल की तुलना भारत के कई क्रिकेट खिडारियों के नाल करके देखी। भारत के विच कई ने कहाउंदे जिहड़े कि चोटी के क्रिकेट खिडारी है, चोटी के फिल्मी अदाकार है, उन्होंने वल्लों करोड़ों रुपया लैके ते इन्हां ही कंपनियां की इश्तिहारबाजी की जाती है। वो ये गल कहने भी आ ठंडा पीओगे तो बस सारे गम भुल जाओगे, आ ठंडा पीओगे तो फिर इधरों छाल मारोगे छत तो इधर आ जाओगे, हैलीकॉप्टर ते चढ़ जाओगे, इदा आ जाओगे, दुश्मन इदा कुटोगे। वो कहते भी एनर्जी आउंदी तां करके आ जेकर फलानी कंपनी के ठंडे पीते जान। पर रोनाल्डो वर्गे खिडारी जिन्हों ने 36 साल की उम्र दे विच दुनिया दे विच अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, उहदे वल्लों एक बार सिर्फ बोतलां परे करके कोक कंपनी नूं जिवें 29,000 रुपये का झटका लाया गया, वो भी एक इतिहास वाली गल है। क्योंकि कमाल की गल है बई जदों उन्होंने बोतलां परे कीतियां तां एकदम कंपनी के शेयर बाजार आ जिहड़े उहदे विच हिलजुल हो गई, शेयर उन्होंने लुढ़कने शुरू हो गए, शेयर की कीमत घट गई, जिहदे करके 29,000 करोड़ रुपये का रगड़ा लगा। पर भारत के कहंदे कहाउंदे जिहड़े खिडारी है उन्होंने भी बेनती है, भारत के अरबपति खरबपति अदाकारां नूं भी बेनती है कि आप तुसीं इन्हां चीज़ां की वरतों पता नहीं करते कि नहीं करते, पर रुपईयां की खातर पैसों की खातर तुसीं ये सारा कुछ लोकां नूं करन वास्ते प्रेरित करदे हो। तुसीं ये गल कहने कि आ चीज़ जरूर पीओ, आ चीज़ जरूर पीओ, आ चीज़ जरूर खाओ, तो वो सेहत के प्रति नुकसान भी होंदे आ। कल्ला पैसा ही नहीं कुछ हुंदा, बंदे दे सिद्धांत भी होने चाहिए आ। कुछ रोनाल्डो के कोलों भी सीखो। अगली गल ये है भी असी कल खबर साझी की सी कि 6 शख्सियतां जिहड़ियां पंजाब दीआं 6 सिख शख्सियतां वो क्यों शामिल हो गई बीजेपी दे विच, आखिर कारण किहड़े बने हुए। इस वेले जदों पंजाब दे विच बीजेपी का बेहद विरोध हो रहा तो वो किहड़े कारण बने भी अचानक ही किसी को पता भी नहीं सी भी एक आ शख्सियत, एक आ शख्सियत, एक आ शख्सियत ये इस तरीके दे नाल बीजेपी दे विच चुप चपीते शामिल हो जाणियां। कि ये बीजेपी नूं फायदा देने वाली गल है जां इन्हां व्यक्तिगत नूं कोई फायदा होगा। इहदे बाबत हुण जानकारी मिली है कि पंजाब दी सीनियर लीडरशिप नूं भी इस गल की जानकारी नहीं सी, बहुत घट जानकारी सी। इक्कड़ दुक्कड़ नेतावां नूं जानकारी सी भी दिल्ली दे विच 6 शख्सियतां पंजाब दीआं भाजपा दे विच शामिल होण जा रहीआं। इकबाल सिंह लालपुरा नूं जानकारी सी, अश्विनी शर्मा होरां नूं जानकारी सी, जिन्हां ने शामिल कीते गजेंद्र सिंह शेखावत उन्हां नूं जानकारी सी, जां कुछ कुछ होर जिहड़े बीजेपी के सीनियर नेता उन्हां नूं पता सी। पर पंजाब दे बहुते नेतावां नूं, बीजेपी के कहने कहाउंदे नेतावां नूं बिल्कुल कन्नो कन्न खबर नहीं होण दित्ती गई इस गल दी। हुण सवाल ये पैदा हुंदा भी जदों कोई बंदा सिੱਖਿਆ खेत्र नाल जुड़िया, कोई बंदा फैडरेशन के नाल जुड़िया रहा, उन्होंने बीजेपी क्यों चंगी लगन लग पई, इहदे पिछे कारण की होया। फिर सवाल ये पैदा हुंदा भी माझा खेत्र के 2-3 शख्स किहड़ी गल्लों बीजेपी ने शामिल कीते अपने विच। शायद उहदा एक कारण ये होवे कि अनिल जोशी दे वल्लों मोर्चा बीजेपी के खिलाफ ही खोलिया गया किसानी के हक दे विच। कुछ को होर माझा खेत्र दे विच बीजेपी के इहो जिहे नेता जिन्हां ने यह गल कही है समय समय के उत्ते कि बीजेपी ने किसानां दे नाल धक्का कीता, किसानां दे मसले हल नहीं किते, किसानां नूं तपाया जा रहा, इन्हां दे मसले हल होने चाहिए, तिन्ने खेती कानून रद्द होने चाहिए आ। शायद उन्हां नूं दरकिनार करके ते इन्हां शख्सियतां नूं, इन्हां सिख चेहरिਆਂ नूं उत्थों टिकटां देण दी तैयारी भी होवे।
क्योंकि बीजेपी ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, बीजेपी ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ परसों ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਨ ਆਧਾਰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਣੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਆ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕੀ ਰਹੂਗੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਸਾਤ ਵਿਛਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 6 ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮੌਕੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਕੁਮਾਰ ਗੌਤਮ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਨੇ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਿ 2 ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 6 ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਟੋਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 6 ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ 36 ਹੋਰ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੂਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੇਲਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚੀ ਰਹੂਗੀ। ਦੂਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 6 ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਮਿਲੂਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਵਕਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵੇਲੇ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਤਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬੀਜੇਪੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਚਿਹਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
किसान आगू ये गल कहते आ, ਵੱਖ-ਵੱਖ होर राजनीतिक पार्टियां ਦੀਆਂ शख्सियतां ये गल कहणगियां भी बीजेपी इस पत्ते ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ कामयाब पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ कर नहीं सकती। हो सकता 20-50 होर भी चेहरे सिख चेहरे शामिल किए जाण, पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ जे किसानी ਦਾ मसला हल नहीं ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ शामिल ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ फर्क भी नहीं ਜੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕਦੇ ਕਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਗਰਮੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ ਤੇ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ਤਰਾਰ ਨੇਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਫੜੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਫੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਗਈ। ਪਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਚੰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਾ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਢਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਊ। ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕਣੇ ਆ, ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ NRIs ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ NRI ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਗੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਵਨ ਮੈਨ ਸ਼ੋਅ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ ਤੇ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਨੇਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਲਈ ਭੁਲੱਥ ਹਲਕਾ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਰੱਖੂਗਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਆਪੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੁਕਲ ਰਾਏ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕੱਟੜ ਨੇਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਸਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਆ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਸਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ। ਪਰ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਰਗਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ ਹੋਇਆ,
ਇਸ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾਊ, ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਝੇੜਾ ਮੁੱਕ ਜੂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੇੜਾ ਵਧੂਗਾ ਹੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਕਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਣ ਕੇ ਅਸਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਵਾਉਂਗਾ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਗਿੱਚਗੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਸਭ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੱਛਾਂ ਹੱਸਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਨੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 20% ਦੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘਟਾਈ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 16% ਦੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਟਰਪਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 105 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਤੇਲ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ 85 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ 157 165 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ 185 ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ 157 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 28-30 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ 100 ਰੁਪਈਆ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ 98 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਵੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ 2 ਰੁਪਈਏ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 65 ਤੋਂ 100 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਰੁਪਈਏ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, 2 ਰੁਪਈਏ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਕਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ 20% ਸਸਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ 20% ਤੱਕ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ 7 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 142 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ 19% ਘਟ ਕੇ 115 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 5 ਮਈ ਨੂੰ 188 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 16% ਘਟ ਕੇ 157 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। 20 ਮਈ ਨੂੰ ਸੋਇਆ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 162 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 15% ਘਟ ਕੇ 138 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਮਈ ਦੀ ਕੀਮਤ 175 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 10% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ 157 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 190 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਇਹ 8% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ 174 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਨਾ ਭਗਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਰਦਾਰ ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਘਟਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਗਣੇ ਭਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਇਉਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੇਰ ਹੀ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਫੇਰ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਫਤਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਸਤਾ ਸੀ, ਮਹਿੰਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਅ ਨਾ ਵਧਾਇਓ, ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਾ ਲਿਓ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੋਸਤੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।